إيه مسلم نادي كوردو إسنس إيه الشيخ منصور إذا كان أكتيف دوق وإسن ديت الناس دايول يلي إمام إيوين اللي ما تشوصه يكنيس قلت ولا تتاح إيه ناخش نيوقع خلدل حلدوش دوقتي لحنا اتخينا خلدل حلة إيمنا إيه ستعلنا государственный أج в кавычках حل مو خلتي and казалось бы и جماعة بوستل دوشة إتلون ناخذ خطأ برحبة كتير دلائل سايشتون ويليق دخ بالنيخ إز تخين دين خلدو إز شيخ منصور وول تخين دين خلدو إز جماعة بناتي مو خلة تخين حنسا وين مخا أرى يرتش تان انت مثلا سيورت حلوت وي سيجا السنترالنا يورت لور شخلة تنقوان حاجة ميكيجي يورت شخلة أس كيجي يرتش كرا جين مسخلي كيجي يرتش لون شقو كيلومتر دي أحسي يخلقش أخبط سنترالنا مجدك خلش شخلة سيجا دون أس ما سيتي يورتنا خيال خيورتن مثلا حلاحجي سنترالنا ري أوني يردق وي مجدك خلش شخلة تنا جمعة مجدك خلش شخلة جماعة مجدك أق جماعة مجدقية روزبنا تيج حقول شخلة هورك إرناه دايون تاق جماعة مجدق مو خلاص إن تحبة تشعول شخلدات هو государственность تغينا полностью нахчи чё соправитель вол шхилдат цика цугайн чё ишт тайповой системой ишт районный эрдук ой кошт ишт халачи и систем шулы сига та جماعة описывать еш сига му худут ядуч مجدق خلا от مجدق دوزنا и социальный так экономический политический юқяйол юқметтиги от يرتشكا يول أصناع يقمتك ليلر إشادك أسمجدك حخلا أخت مجدك شيء دخني خلا شيء أستخي شيء بجنش أقد ندبر ولنا أصنوبه إش داج إش عايلش داش ليلش كيجي رخوي خلا أسمجدك دخني خ غيل شون ميسك شون دامتع داوة شون إش داس قوتش خلا يق أسيرتي أبشي حالدوي تا أبشي تا هم خلص تا ساق دقر خلص تا мероприятие خلص تيجي ريت خدا حاجة شغل то есть как администрация خلق إزدات إيمن إماجد تاتسوغا نعتيجا أولشا نوخشي متي داقشي أولشا تيجاها جمع مجدك أولش خلا أقوت شبوغ جاريخا جمع داقش شوي أولش خلا شيء تا مخك أورمنا هم ريشيت داشتل شيء تيجا حواوش قيش خلاش حواوش قيتي قل أولش هم خلاص تيجا قل صدبوغ دات إذا تبى مخك صدبوغ دات إذا أتى شيء ريشيني يسويت دقوة حواوش قيتي حلقة وحوجين تاج أبيساني تيجا بقينا خلا بيروي كروجا از بقينا خنيوقها وق ولا جيم ولا بي وش علم دق خلا يختند إيها لاتش تأملوا خلا لاتكيش بيش توخ أتكيش بيش يوخ قدع دان إشت شيء أورا وينشلش إشت خل سيستيميس تويست تخينا دون داي upravljeni بوشتل هماي قام غلق ليل دري دين أغو سوциальный أغو مصو أغو إشت أت سيستيماي دا عين دواي تويست جماعة بوشتل هماي هم تعني أغو تشوجدهم دات وين يكرل يقضي أن هما دات وين دون حلقة دون هدي أنهم دويس هروي ماتو نقبت إذا نبول وشتنا الجماعة بتوقع ينا وش مش دلياتهم قدو ورثة قوقش غوفلاقين تدير دادول دير دوقت وجه ورثة قوقش وش مام قدو الجماعات برتلتون زيت لو دابين بلش سمي человек это началось как سفيان غليت يوقع مسلم سوبيانا أخي الله تيوقع لو أنت ياسي ورثة قوش أنا إفشكا كده учредитель سنغوشكا تخلبو دا سوبيانا را إفنا تقونا خلبو خوش أسين تو ورثة نتيش تيوخت
Супиянар Ушашей отдельно тоже организованы. Джамаат Санлил Шмуцухайн в 88 году. Ахмад Валах, Супиян Валах, Важ Халимов, Ислами, Умаров, Исаи. الشيطة خليتر ووشقيت باز إردوخوي. Ну, изом уже, да, 92-х годах. И баз нашел جوهر да, Харам 10-х годах. Да, Харамас еще в 80-х годах был, что в конце 80-х они вот эти джамааты начали делать. И это прям буквально, это вот началось. Ичкери, даюля, с джамаата Бертель, кадулуш, ну как бы. Джамаат, ну тебя Бертель, це уж квален. Ишь именно джамааттер. Так, султя, войны хан джамааттер мои, ВДП, нохчумата, войны хан джамаат, и партии, то есть с самого начала, что ты даюля, ну, корой, почал ты, ну, ичкери, цун орама джамааттер, ну, цун деша цани был, Мне сегодня скинули огрызок из выступления историка чеченского, новоявленного Плутарха чеченского по имени Муслим в чате НИСО, по-моему, или да, в чате НИСО. Я его прослушал, и вы знаете, волком хотелось выйти. Это ужас. Он что, лилушки. Может быть, это заказуха, это тогда можно объяснить. Он выполняет что-то ЦУ, видимо. Вот. Ну или он просто, ну, какой-то, как говорят там, бешеный принтер. Вот. Бешеным принтером пытается писать чеченскую историю. Все перевирает, все подтасовывает факты. Но я обо всем не буду говорить. В интернете найдете его, вот это выступление его, описание предреволюционных 2-3 лет и послереволюционных там 2-3 лет. Вот. В общем, там он этих случайных людей, которые к нам, к членам президиума Чеченского конгресса, не имели никакого абсолютно отношения, даже косвенного. Вот. Их приплел там организаторы там, этих всех наших Сабантуев, Умарова Ису, этого психопата, который вообще до 91 года мы его близко, я его лично близко не подпускал к нашим делам, не посвящал, он мой кузен. Но тем не менее, я знал, что он психопат, работал 15 лет среди сумасшедших в психиатрической больнице в Брагунах. Вот, работая находясь долгое время среди сумасшедших, он сам стал психопатом, социопатом, психопатом, в общем, психически больным. Но тот, кто его помнит, вспомните его, исподлобный взгляд, стеклянный. Это было нечто отвратительное. Вот, никакого отношения. После 91 года там он зашевелился, он, Удугов, наладили связи с ближневосточными этими провокаторами. Вот. Я до сих пор не знаю, где находилось это ближневосточное гнездо. То ли в Саудовской Аравии, то ли там в Афганистане. Ну, скорее всего, в Афганистане, потому что сразу после того, как мы пришли к власти, Яндербиев стал потихоньку нас готовить к тому, что надо с Афганистаном налаживать там связи, там пытался меня уговорить поехать к этому, как же его, афганский лидер, забыл, Мулла Омар,
с мулой Омаром у него были какие-то связи. Вот, и он усиленно блатовал меня поехать на переговоры к муле Омару. Вот, в общем, одним словом, этот муслим, в общем, из нашей истории делает какую-то такую, знаете, зловонную смесь какую-то. Там есть какие-то там штрихи правды, вот, натуральные имена он называет, но путает события. Например, он там говорит о том, что 5 апреля, 5 мая, по-моему, ну послушайте его там, 5 мая в Доме офицеров был избран Дудаев, там, это ужас, мы дикий, слушай, ну как так можно? Никаких Дом офицеров, там потом это было, Дом офицеров, это последующие годы, а до переворота, до прихода к власти, вот, никакого Дома офицеров не было, мы там не собирались. Вот, а Дудаева мы избрали на втором дне съезда этого общенационального конгресса в ноябре 90-го года, в ноябре только. Потом он там говорит о том, что создали мы, кто-то создал газету «Барт», подпольную газету «Барт» в 90-м году, по-моему, или в 89-м. Мы ее, в общем-то, создали в конце 97-го года, 87-го года. Вот, провели подготовительную работу, а первый номер мы выпустили в 88 году. 88, 9, 10. 3 года мы с Саид Асаном эту газету делали подпольную, месяцами жили в Прибалтике. Там у меня были друзья, журналисты прибалтийские. С их помощью я наладил связь с типографией там, и так далее. Мы в полуголодном состоянии там жили месяцами, набирали эту газету. Вот, за всех абсолютно, вот, кроме Лёма Усманова и Абу Муслимова, Саид Асан только могли писать самостоятельно. Остальные там Яндербиев, Сасламбеков, Арсемиков, там, ну все остальные, они не умели 2 слов связать на русском. Я писал за них вот, статьи, вот, подписывал их фамилии, и все статьи я писал лично. Вот. И ну, хотя бы спросил у меня, ну, слава богу, Саид Асан Абу Муслимов, который никогда не врет ни при каких условиях, у него спросили бы, у Саид Селима, у знаменитого нашего военного корреспондента, в Германии живет, у него спросили бы. Вот много живых же людей, активных участников. Дома Бек Межидов, один из наших выдающихся политических деятелей. Вот много живых. Ну, поспрашал бы у них хотя бы, чтобы не путать события, там, каких-то авантюристов, анаршистов причисляет там, к организаторам съезда там, и так далее. Ну, ужас все дикий. Но все это можно было бы пропустить, хрен с ним. Меня возмутило то, что этот муслим пытается к нашему этому движению, сугубо светскому, земному движению, вот, приклеить религиозный ярлык. Вот он протягивает там генеалогию от шейха Мансура, там, он был там родоначальником, а мы ВДП организовали, тоже он пишет где-то в том же Доме офицеров, по-моему, ну послушайте там. Мы ВДП организовали не в Доме офицеров, нигде, а в начале 88-го или 87-го даже года мы стихийно вечером собрались в треке
парк был, старшее поколение должно помнить. Там разные игры, развлечения были, трек аларх. Вот в треке мы собрались, вот, самые известные поэты, писатели, прозаик наш классик, Муса Ахмадов там был, потом, ну, чтобы все писатели и историки там были, одним словом. Вот. И мы там, мы с Сейд-Асаном это организовали партию БАРТ, Войнахскую демократию, БАРТ, а потом уже и переименовали Войнахскую демократическую партию, ВДП. Вот. А этот муслим, значит, каким-то образом он, значит, живописует времена шейха Мансура и говорит, что вот эти там 7 человек, почему-то он называет нас, организаторов в то время было, во-первых, не 7, а 3. Сейд-Асан Абу Муслимов главный, потом Мендербиев и я. Вот мы втроем это все организовывали. Не было никаких 7 абсолютно. Вот. Мы организовывали, я предлагал Сейд-Асану, когда мы собрались, вот все эти писатели, поэты, там, активисты, Сейд-Асану предложили, Сейд-Асан отказался быть председателем. Муси Ахмадову я предложил, он тоже отказался. Потом еще кому-то я предложил, тоже отказался. Ну и тогда в последнюю очередь я предложил это Зелимхану Ендербиеву, и он согласился быть председателем ВДП. Вот. Ну и Ахмаду, ну это ж стыдно. Если бы мы все были мертвы, это другое дело. А в основном подавляющее большинство руководителей, участников, мы же живы еще. У живых надо спрашивать, пока мы живы. Не надо сочинять там по своему усмотрению. И Ахмаду. Зачем уродовать нашу историю? Если ты пишешь историю, ты должен писать ее правдиво, воспроизводить адекватно, все как было. Иначе ты приносишь огромный вред своему народу. Вот. Надо говорить обо всех ошибках, как бы это ни было не стыдно, неудобно. Правду надо говорить, когда ты пишешь историю. Вот. И что самое возмутительное было, он вот со времен царя Гороха, а потом шейха Мансура, к нам уже, к нашим временам, протягивает эту цепочку и говорит: Войнахская, не Войнахская демократическая партия, а Войнахский джамаатская партия, или как он там умудрился, я даже не помню, мозги можно сломать. То есть не демократическое, он слово демократическое заменил словом джамаат. Ну как так, муслим? Я царитван, ну ты же... Наверное, ты совершеннолетний, наверняка тебе больше там 15-16 лет. Ну, яхет, мадез. Мы, когда создавали эту партию, не имели в виду религию. Мы, мусульмане, само собой, разумеется, дичил, вообще бюху мы любой. А бусур бывает. Утурах бусур. Он отцу. Бусур. Эхеташ дер дуется, да бюхом дуич, дуется. И цаду шалогу, какое твое собачье дело, кто мусульманин, кто христианин, кто иудей, там, я не знаю, кто атеист, буддист, анонист. Это же не твое собачье дело. Вот. И вот он, Войнахский джамаат Цаганя Деминядинг, приплетает нам джамаат, идеи, джамаатские идеи. Джамаатские идеи нас убили. Мы превратились в бандитов. Я не хотел ворошить историю, но вот эти подонки, которые там косят под Плутархов, там, под Светоний, там, они вынуждают, нахан, правду с кривдой перемешивать даже.
Вот. Не было никакого джамаата. Мы джамааты не предполагали. Мы хотели построить демократическое государство, вот, приемлемое для цивилизованного мира, чтобы нас, чеченцев, не задавили. Вот, чтобы мы могли инкрустироваться в эпоху. Ну, и, вот. Моя личная цель была, я там все программные документы Военарской демократической партии и вот этого нашего чеченского конгресса я писал, основные программные документы, там, декларацию о суверенитете, это я писал. Сюк хатмадезраш, да? Вот. Не было никакого джамаата тогда. Там на чужой роток, конечно, не накинешь платок, но так дальше не должно быть. Нельзя продолжать дальше. Вот. Любой, который проходил мимо нас, там, со мной поздоровался, или с Сайд Асаном стакан чая выпил, или залека поздоровался Жахаром, там, или с Яндербиевым, вот, он сейчас пишет историю. Вот, я был, я сделал, ничего никто не сделал. Вот мы 3 человека делали. Вот, самое главное, Сайд Асан делал, идеи нам давал. Я и в последнюю очередь Яндербиев. В самую последнюю очередь. Нухаева хуже, тоже среди нас не было. Он, правда, нам помогал деньгами. Несколько раз помог он. Мы за счет его помощи с Абу Муслимовым купили серокопии антисоветской литературы, там, потом размножили там, и так далее. Ну, и так. Он так помогал. А так он, Нухаев не участвовал абсолютно. Он там своими делами занимался в Москве. Вот. Зачем подтасовывать? Да, и вот сейчас самый момент, когда минимум 2 поколения чеченских оскотинено вот этой идеологией. Вот, Джамаатчи, Анят, меня, Дингши, ну и Маджлису Шурай. Ну, хватит шуровать. Давайте земное. Ой, Бусур, Ислам, и Умштадович. Ой, Бусур, Хилер, это Дейльца Хилерсан Бакмадуи. Вот, мы мусульмане, вообще об этом не надо говорить чеченцам. Вот. Надо строить светское государство. Вот, шариатское государство мы уже построили в 96-99 годах. И мы знаем, во что это вылилось. И вообще в мире нет шариатского государства. Ни одного государства в мире, которое имеет богословие, там, истории 1400 с лишним лет, имея богословие, там, опыт государственного строительства, Турция, Саудовская Аравия, Марокко там, и так далее. Ни одного мусульманского государства нет, которые построили шариат человеческим обликом. А куда вы прете? Вы нахчи, мы 1,5 калеки нас всего осталось, это во-первых. Во-вторых, мы не знаем, что такое шариат. Да, мы арабским алфавитом вчера только познакомились. Кто вы такие, слушайте? Зачем вы народ опять тащите в пропасть? Вот, ладно, мы-то обманули, кинули чеченский народ. Обещали народу демократическую конституцию 92 года. И потом подсунули шариат, и отрастили бороды, и там наладили связь с муллой Омаром, с афганцами, тем самым подняли авторитет среди цивилизованного мира. А потом поехал Масхадов в Америку, и на предложение американских сенаторов оказать помощь молодому чеченскому государству, он отверг эту помощь и объявил, по возвращению в Грозный, объявил, что Америка опаснее, чем Россия. Вот. Мы же испоганили эту демократическую идею. Вот. Все мы, вот я в том числе, мы бандиты, откровенные бандюги мы. И нас всех надо сажать. На кол нас, блядей, надо посадить всех.
потому что мы кинули чеченский народ. Обещали нормальное государство, а построили, вы знаете, что мы построили. И в первый заход суверенитет, первый наш суверенитет, и второй наш суверенитет особенно, когда шариат лютовал вовсю. Били палками женщин, били стариков, били. Вот. Я не знаю, как из этого болота вытащить. Любой чеченский дебил, который умеет 2-3 слова связать по-русски, по-чеченски, он считает долгом писать историю. Вот, враги чеченского народа. Вот, и вот, кому-то не понравился там, допустим, там кто-то. Вот он делает там этот коллаж, фотографий, там 5-6 фотографий. Они враги чеченского народа. Кто ты такой, чтобы кого-то объявлять чеченским врагами чеченского народа? Врагами и друзьями врагов и друзей чеченского народа определит чеченский народ, ребята, без ваших соплей, без вашего яда, без вашей гнуси. Потом, через 10-15 лет, когда все это устоится, по свежей памяти это невозможно. Там нужно не одному уму, многим умам, будущим чеченским, надо будет осмыслить трудности, перипетии вот этой нашей эпохи, которая продолжается по сегодняшний день, и сделать выводы, кто был другом, а кто был врагом чеченского народа. Но не вам, пигмеям, вот, врагам, истинным врагам, бандитам, не вам судить, кто друг, а кто враг. Вот вы сейчас приносите больше вреда, чем этот полоумный Кадыров. Кадыров-то хоть что-то делает полезное там, вы-то ничего не делали полезного. Вы врете нагло чеченскому народу историю, яйцбог, вот, дезориентируете чеченский народ. Молодежь дезориентируете, не скрываете от молодежи правду. И моя из всех бывших абсолютно. Вы же все абсолютно бандиты все. Вы не политики, я повторяю, вы бандиты, вас судить надо. И на кол сажать всех вас надо. И меня в том числе, потому что я с вами был какое-то время. Я, правда, вас разоблачал беспощадно, как помнят тут старшее поколение. Но все равно я был с вами когда-то. Вот поэтому вот, нас всех надо на кол посадить, блядей. Муслим Богш, он что-то задание выполняет, он 100%. Ламадугал, он врет нагло. Если вам нужно уточнить какие-то там детали, живой, здоровый, слава Богу, Сайд Асан Абу Муслимов, известный, вообще варидах, заслуженно, отец, дед, прадед, все были, все погибли за веру, за чеченский народ. И сам Сайд Асан прожил хрустальную жизнь, вы знаете, вы все знаете. Он никогда не врет. Вот спросите у него, у Бекмежидова спросите, у Сайд Сельма Абу Муслимова спросите. Живых же много людей. Вот. Муслими, Ханят меня, вот эти, в ЧДП там один делал исторический экскурс, тоже вранье. От начала до конца, все вранье. Вы опасные люди, не антитеррор опасный, а вы опасные. Антитеррор-то там открыто действует, и не скрывается. Вы-то опаснее намного. Вы под благовидным предлогом, одевая папахи, чубандош, вот с папахи чамбайна задеял онор. Золотистый каракуль Эрсон, Гюржишель подарок, помощник Гамсахорди, мой друг, подарил мне золотистый каракуль, я его подарил там одному,
нахчи куюх чамбяк накаш, докума дуим. Я обращаюсь к молодым ребятам, у которых не затуманены мозги вот этими абакадабрами, Маджлисуль Шурай, Хочур Почури Бош, это гибельные дела, и гибельными делами незамутненные самосознание, белахнаксана. Пожалуйста, не слушайте этих муслимов, этих, там, я не знаю, кто там еще, целая свора этих историков, новоявленных плутархов чеченских. Эш пьючун царь. Они врут нагло. Вот. У живых свидетелей спрашивайте, если что. Одним словом, войнахская джамаатская партия не было. Войнахская демократическая партия именно была. Демократическая, я вам еще раз повторяю. Вот, устав, программу я писал. Вот, я там не предусматривал никак джамааты, мамааты. Я так, в принципе, и не представлял, что такое джамаат в то время. Вот. Я имел в виду демократия, и народ имел в виду демократическое устройство. Ишь, душунки энти. Печально все это. Цевал, цветха, эш пьюч, ариал, лилчу, и канцу, что это не оставляют в покое. Приходится говорить правду. Пока по чайной ложке, правда, но я скоро термоядерную бомбу подготовлю вам всем, блядям. Извините за натурализм. Адикевичем о серии.